बुराई करनी होवे उदों ही शेर बन जाता है। चंगियाई आलक करे बुराई होए शेर। ਜਦੋਂ कोई चंगे कर्म करने हुंदे ने, कोई चंगियाई जां शुभ गुण चंगे गुण सिੱਖਣੇ होण, उदों ये आलसी बन जाता है। ते कहंदे ਜਦੋਂ कोई बुराई करनी होवे, किसी दी निंदा क्यों ना करनी होवे, किसी नूं माड़ा ही क्यों ना आखना आवे, जदों कि सब तो छोटा जिहा उगण है बहुत वड्डा है निंदा करनी। सब तो भैड़ा औगण यही है कि किसी मनुख नूं निंदा करते ने, दूजे नूं माड़ा कही जाना। पर कहंदे वेखो ये इन्ने आनंद नाल करदा है, इन्ने चाओ नाल दूजे बंदे दी बदनामी करदा है, दूजे बंदे नूं भंडदा है कि ये शेर बन जांदा है। इहनूं इउं लगदा भी दुनिया दे विचों सब तो सुचज्जा ते सच्चा मैं ही बचिया हाँ। चंगियाई आलक करे। ते जदों किसी दी सिफत करनी होवे, किसी दूजे मनुख दीयां सिफतां करनियां होण जां सुननियां होण, वो साडे तो सह नहीं हुंदियां, क्योंकि असीं थोड़े ही समय दे विच अक जावांगे सिफतां सुन सुन के किसी दूजे दीयां। जे कोई बुराई किसी दी करदा होवे ते असीं किन्ना समां उस दी बुराई सुन सकदे हां, किन्ना लंबेरा समां उहदी बुराई सुणदियां सुणदियां लंघा सकदे हां। पर जे किसी दी अच्छाई सुननी होवे ते असीं छेती अक जावांगे। सो इस करके मनुख दा जिहड़ा सुभाਅ है वो औगणां नूं इकट्ठे करना है, ते जिहड़ा रब दा सुभाਅ है वो नानक निर्गुण गुण करे। जिन्हां दे कोल गुण नहीं हैगे उन्हां नूं गुण दिंदा है। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे। जिहड़े गुणां नाल भरपूर ने रब उन्हां नूं होर गुण बख्शिश कर दिंदा है, होर उन्हां नूं गुण बख्शिश करदा है। सो इस करके गुरबाणी ने गल स्पष्ट कीती है कि अकाल पुरख परमात्मा गुण वंडदा है, पर मनुख नूं गुण चाहीदे नहीं। पर जदों ये औगण कर करके थक जाता है ना, बुराइयां कर करके थक जाता है, क्योंकि ये कुदरती ढांचा है कि जैसा बीजे सोलने कर्मा संदड़ा खेत। जिहो जिहा बीजांगे उहो जिहा वड्ढना पैना है। महसूस नहीं हुंदा वैसे कई वारी भी सानूं किहड़ा कोई वेखण वाला है, दूसरे बंदे नूं किहड़ा पता लगदा कि मेरे मन दे विच किन्नी कु मलीनता है। कई वारी असीं कहने भी रब ने सरीरक ढांचा संसार बनाया बहुत माड़ा है, आ चीज़ रब ने नहीं बनाई, ये चंगी चीज़ बनाई है, माड़ी चीज़ बनाई। वैसे जो रब ने कीता वो बहुत चंगा कीता है। मान लो जे असीं किसी दे मन नूं पढ़ लैंदे हुंदे, रब ने साडे अंदर इन्नी क ताकत रखी हुंदी भी असीं किसी दे मन नूं पढ़ लैंदे ते इह संसार ही नहीं होना सी। क्यों असीं एक दूजे नूं ही मार देना सी भी इहदे मन दे विच मेरे प्रति किन्नी मैल है। जे असीं किसी दे मन नूं, दूजे मनुख दे मन नूं पढ़ लैंदे हुंदे तो असीं एक दूजे नूं खत्म कर देना सी। जदों कि असीं एक दूजे दे मन नूं पढ़ भी नहीं सकदे, फिर भी साडे अंदर इन्नी ईर्खा है। ते जे मन दे अंदर दी ईर्खा बंदा स्पष्ट तौर ते पढ़ लैंदा हुंदा ते इस संसार दे विच कोई बचना ही नहीं सीगा। हरेक मनुख ने दूजे नूं कतल करना सी, उहने दूजे नूं कतल कर देना सी, सारिਆਂ ने एक दूजे नूं खत्म कर देना सी, नरक बन जाना सी, संसार नहीं रहना सी। इस करके रब जी ने मन जिहड़ा है, मन दे विचार जिहड़े वो सामने प्रगट नहीं रखे हुए, सामने प्रगट नहीं कीते। ते जिहड़ा रब है वो मन की हालत नूं जाणदा है, पर मनुख जिहड़ा है वो दूजे मनुख दे मन नूं नहीं पढ़ सकदा। पर परमात्मा जिहड़ा वो सीधी जिहड़ी स्पष्ट गल है, जो अंदर दी गल है, वो मन दी विचार नूं जाणदा है। गुरबाणी कहंदी है कि मन दे अंदर दे विचार अकाल पुरख परमात्मा जाणदा है कि जिन्हां दे अंदर जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार। मन तां रेशमी ने, बाहरों भावें मैले कपड़े पाए ने, पर मन बहुत साफ है, मन बहुत पवित्र है। इस करके मन की हालत जदों परमात्मा जानदा है ते मनुख दूजे दे मन की हालत नहीं जान सकदा। जे जान लवे तो असीं एक दूजे नाल ईर्खा नाल भर जावांगे, असीं एक दूजे नूं मारन तक जावांगे कि इहदे मन दे विच मेरे बारे इन्नी ईर्खा, मेरे बारे इन्ना सोचिया है। सो इस करके जो भी रब ने कीता है वो बहुत चंगा है। जो रब ने करिया है वो बहुत सुचज्जा ढंग है, सही ढंग है। असीं खुद नहीं कह सकते कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए सी, रब जी इवें नहीं होना चाहिए सीगा।
ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਤਾਜਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਜਪੀਏ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਜੋਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ, ਕਲਾ ਧਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ। ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਪਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਉਵੇਂ ਆਉਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਢੰਗ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ 100 ਗੱਲਾਂ ਸਹਾਰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹਾਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਤਲ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ 100 ਗੱਲਾਂ ਸਹਾਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹਾਰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਤਲ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਸਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਸੁਰਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਾਥਾਂ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਣਿਆ ਦੋਹ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼। ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗੁਣ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਵੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਪੜਨ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਕਦੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵਰਗੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਲਵੇਂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ। ਤੇਰੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਆਉਣ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਦਨ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾਂ ਲੈ ਚੜਾਵੋ, ਅਵਰ ਨਾ ਫੂਲ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ। ਫੂਲ ਭਵਰ ਜਲ ਮੀਨ ਵਿਗਾਰਿਓ, ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਬਛਰੇ ਥਨੋਂ ਬਿਟਾਰਿਓ। ਦੁੱਧ ਬੱਚੇ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫੁੱਲ ਭਵਰੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਜੀ ਮਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾਂ ਲੈ ਚੜਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਬਛਰੇ ਥਨੋਂ ਬਿਟਾਰਿਓ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਬੱਚੇ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੂਲ ਭਵਰ, ਫੁੱਲ ਭਵਰੇ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਲ ਪਾਣੀ ਉਹ ਮੀਣ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਥਾਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਧੋਵਾਂਗੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਫੂਲ ਭਵਰ ਜਲ ਮੀਨ ਵਿਗਾਰਿਓ, ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਬਛਰੇ, ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਬੱਚੇ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਛੀ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲ ਮੂਤਰ ਕਰਦੀ ਸਭ ਕੁਛ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਕਿਹੜੀ ਸੋਚੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਚੀਜ਼ ਗੋਬਿੰਦ ਅੱਗੇ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਲਾ ਗਰ ਬੇਰੇ ਹੈ ਭਿਅੰਗਾ, ਮੈਲਾ ਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਦਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਦਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਸੇ ਇੱਕ ਸੰਗਾ, ਪਰ ਚੰਦਨ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਲਪੇਟੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੱਪ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੀਭਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਪਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਪਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਲਪੇਟੇ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਲਾ ਗਰ ਬੇਰੇ ਹੈ ਭਿਅੰਗਾ, ਚੰਦਨ ਵੀ ਸੱਪ ਨੇ ਲਪੇਟੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸੇ ਇੱਕ ਸੰਗਾ, ਬਿਖ ਜ਼ਹਿਰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਚੰਦਨ ਸੁਗੰਧੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਠੰਡਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦਾ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੋਂ ਪੂਜ ਚੜਾਵੋਂ। ਆ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੰਦਨ ਚੜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੋਂ ਪੂਜ ਚੜਾਵੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ।
ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੰਦਾ ਕੋਈ ਦਿਸੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਕੋਈ ਦਿਸੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਰੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਨੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ, ਰੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਫਰੋਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਔਗਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਮੈਂ ਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਹਮ ਚੰਗੇ ਆਖੀਏ ਬੁਰਾ ਨਾ ਦਿਸੇ ਕੋਏ। ਬੁਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀਏ ਸੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਗੋ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਦੋਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿਮਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਸਿਮਰਨਾ। ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਰ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇੜੇ ਜਾਣਨੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ, ਹੱਥ ਪੈ ਨੇੜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣੇ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਢਲਦੇ ਦੇਖੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਸੂਰਜ ਇੰਨੀ ਤਪਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਉਹਨੇ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਡੁੱਬਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਕਰ ਲੂਗਾ ਬੰਦਾ। ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲਵੋਗੇ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਛੱਤ ਲਵੋਗੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਕਰ ਲਵੋਗੇ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉਂ ਸੰਸਾਰ। ਜੇ ਰਾਮ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ, ਲੰਕਾ ਗੜ ਸੋਨੇ ਕਾ ਭਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਕਾ ਦਾ ਗੜ ਕਿਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਢਲਦੇ ਦੇਖੇ, ਬੁਝਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਦੇਖੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਚਨ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁੱਚੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਢਲਦੇ ਦੇਖੇ, ਬੁਝਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਦੇਖੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜੱਗ ਤੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪਲਦੇ ਦੇਖੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਪਲਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਪੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਮਝੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ? ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਤੇ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲਦੇ ਪਏ। ਇਹੋ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਨਾ ਮਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਪਿਓ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਥੋੜੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਪੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਪੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਪੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਸਵਾਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਨੇਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਮਨੂਰ ਲੋਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਸ ਸੂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਲੀਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਪ੍ਰਭ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਸ ਗਰਾਜ ਸਿਮਰਨਾ, ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਔਗਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਆਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ 12 ਬਰਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ, 12 ਬਰਸ ਤੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 12 ਬਰਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ 20 ਬਰਸ ਕਾ ਤਪ ਨਾ ਕੀਓ। ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 30 ਬਰਸ ਕਛ ਦੇਵ ਨਾ ਪੂਜਾ, ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਰਧ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ ਬਿਰਧ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ, ਇਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਾਪੀ ਲੈ, ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਧੱਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵੱਲ ਤੋਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥਾਪੜਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਜੰਗ